कन्फेसन ए क्षेत्र में प्रथम आत्मजीवनी लेखिबार सतर्कता। लेखक निजे जेतेबेले वर्णित व्यक्ति एहार रचना प्रति केतेक आशंका मध्य रहिछि। केतेबेले लेखक निजर व्यक्तित्व को यथायथ भाव में उपस्थापन न करी हुए तो कम बेसी करिदेबार संभावना रहिछि। किंतु आत्मजीवनी सर्वदा सत्यमूलक दलील हेबा आवश्यक। किंतु लेखक केवल सत्य कहिले चलिब नाही, सही सत्य को निष्ठार सह उपस्थापन करिबा उचित। व्यक्तित्व को बढ़ई करी लेखिबा बा कमेई लेखिबा सर्वात वर्जनीय। बाह्य और अंत जीवन को एथिरे प्रतिफलित करिबा उचित। लेखक कौनसी घटना दुर्घटना प्रति गुरुत्व देबा बा लज्जाकर बोली भाविबा अनुचित। महात्मा गांधी जीवनी ए दृष्टि एक उन्नत रचना। निष्कपट भावे से निजको एभली स्थान रे रखिबाको चाहे जहा द्वारा ताकू केही दोष देई पारिबो नाही। किंतु एहा उत्तम आत्मजीवनी लेखकर लक्षण नुहे। एहा एक जीवंत रचना हेबा दरकार। इतिहासर निरसता पाठक को विभिन्न विरक्ति देई थाए। लेखक निजर समाज और समय संपर्क रे एक आलेख्य उपस्थापन करिबा दरकार। अଯଥା वर्णना अपेक्षा संक्षेप रे उपस्थापन पाठक पाखरे आदर लाभ करिथाए। व्यक्ति निज जीवनर गोटिए बा अल्प केतोटी दिग संपर्क रे आलोकपात करिबा परिवर्ते सर्व दिग को उद्भासित करिबा उचित। बाल्य ठारू वार्धक्य, प्रेम ठारू राजनीति और धर्म संबंधी समस्त घटना उपस्थापन होइथिले पाठक पाखरे से व्यक्ति अनुकरणीय होइथांती। लेखक उत्तम और उपभोग्य शैली रे आत्मजीवनी लेखिबा उचित। गुरु गंभीर शैलीर आत्मजीवनी पाठक पाखरे विशेष आदृत होई न थाए। नेक्स्ट, आत्मजीवनी विकास क्रम। यूरोपीय साहित्य रे प्रथम तथा प्रसिद्ध आत्मजीवनी भावे सेंट अगस्टाइन कन्फेसन ग्रहण करा जाई थाए। एतत् व्यतीत मोंटानो, मार्टिन लूथर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बर्नार्ड शो नाम उल्लेखयोग्य। रूस को आत्मजीवनी परवर्ती लेखक मानंकु मनस्तात्विक दृष्टिकोण जीवनी उपस्थापना पाई प्रेरणा जोगाई थिला। प्रसिद्ध आत्मजीवनी लेखक भावे ग्योटे, अप्रतिद्वंदी अलेक्जेंडर ड्यूमान को माय मेमोरीज मध्य उल्लेखयोग्य। फकीर मोहन का आत्मजीवनी चरित ओडिया साहित्यर एक उल्लेखनीय आत्मजीवनी। तांकर शैली जेभली उन्नत निष्कपट हृदय रे सेही भली से निज जीवनर त्रुटि विच्युति और गुण गारिमा को उपस्थापन करिसेंती। वर्णनार कमनीयता और जीवन घटनार व्यापकता रचनाटी को उच्च कोटीर करि पारिछि। एहार ऐतिहासिक मूल्य जेभली यथेष्ट साहित्यिक गौरव रे ताहा सेभली गौरवान्वित। एहा परवर्ती लेखक मानक प्रेरणा जोगाइछि। फलरे गंगाधर आत्मजीवनी, गोदावरीश मिश्र अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिर मो स्थान, पंडित नीलकंठ दास को आत्मजीवनी, वैष्णव पाणी कविंकर आत्मजीवन कहानी, लक्ष्मी नारायण साहू को मो बारबुला जीवन कथा, पवित्र मोहन प्रधान को मुक्ति पथे सैनिक, चंद्रशेखर मिश्र सत्यवादी रे 7 वर्ष, कालिंदी चरण पाणिग्राही
ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁମ୍ଭାର ଚକ ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କର। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ହିତକର ତାହା ହିଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥାଏ। ସାରଳା ଦାସ ନିଜେ ହିଁ ଗ୍ରାମ ନାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି ଅଂଶରେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବହୁ କବି ନିଜ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଠି ପ୍ରଦାନ କରି କିଛି ଆତ୍ମଚରିତକୁ ଦର୍ଶାଇବାର ମଧ୍ୟ ପାଠକ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଥାଏ ନିଜେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ହିଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଥିଲେ, କାହା ହୃଦୟ ଦ୍ରବଇ ନାହିଁ ଜଳ, ଉତ୍ପଳ ପରାଏ ହୋଇ, କେବଳ ବହାରକୁ ତିନ୍ତିଲା ପରାଏ ଦିଶେ ଯେ, କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ଛାପ କେହି ନ ଜାଣେ ଭିତର ପାପ, ଚିତ୍ରକାରକ ପଟ ପରାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦିଶେ ହେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବାରେ ପ୍ରଥମ ଲେଖନୀ ଚାଳନ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନର ବହୁ ଘଟଣା ଲେଖିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ରଚନାର ପ୍ରଥମ ସୃଜନ ଗୌରବ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଘଟଣା ବହୁଳ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଅଙ୍କିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରସ ସୁଖପାଠ୍ୟ ଭାବମୟ ଆତ୍ମଚରିତ ରଚନାର ଧାରାକୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଗୀତି କବିତା, ଗାଥା କବିତା, ନାଟକ ରଚନାରେ ନିଜ ଲେଖନୀରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଛାଇ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଶୋକାତୁର କବି ଓ କରୁଣ ରସର ଚିତ୍ରକର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ଲାଗି ସେ ମରଣୋତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାଳରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଜ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠକ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅବଲୋକନ କରିଥାଏ। ସବୁଜ ଯୁଗରେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଭାର କବି ଭାବେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ସେ ଜଣେ ସୁଦୃଢ଼ ଗାଳ୍ପିକ, ରାଶିଫଳ, ଶେଷରଶ୍ମି, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କବି, ମନେ ନାହିଁ, ମହାଦୀପ, କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟ, ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା, ମୋ କବିତା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ସଂକଳନକୁ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ଗୌଡ଼ ପକାଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଚାର, ସାହିତ୍ୟିକ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା ପାଠକ ଦେଖେ। ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରୂପେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛି। ଗ୍ରନ୍ଥଟି
ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ କବିଙ୍କର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ପରିପୃଷ୍ଟ ଜୀବନଗାଥାର କଥା ଏଥିରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତାହା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଏହିସବୁ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ଓ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ସାମାଜିକ, ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦାନ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ବି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବାରେ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କୁମ୍ଭାର ଚକ। ଏହି ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1977 ମସିହାରେ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଲିଖିତ ଧାରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜୀବନର ଚଲାପଥେ, ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଗାଁର ଡାକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଶ୍ରୀ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଅନୁଭବରେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅମୃତ ଅନୁଭବ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାଠକ ଅବଲୋକନ କରିଥାଏ। କୁଞ୍ଚ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଲଣ୍ଠନ ଚିଠି, ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀହରି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପାଠକମାନଙ୍କର ଯେପରି ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ସର୍ବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଭ୍ରମଣ କରିବା ମଣିଷର ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବାସ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ରୋମାଞ୍ଚର ଅନୁଭୂତି, ଭୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। କୃଷି ସଭ୍ୟତାରେ ବିକାଶ ଫଳରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାସ କରିଛି। ନିଜ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସମୟ ପାଇଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଏ। କ୍ରମଶଃ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବିକାଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପାଠପଢ଼ା, ବୃତ୍ତି ଓ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ତା'ର ଭ୍ରମଣ ମାନସିକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ମଣିଷ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପରି ଚାପ ଭିତରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାହାରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ହୋଟେଲ, ରିସର୍ଟ, ଫାର୍ମ ହାଉସ, ହଲିଡେ ହୋମମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିବେଶ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଅତୀତ
ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସଂଜ୍ଞା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲେଖକ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଲେଖକର ସମ୍ପର୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ରସପିପାସୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ନିଜ ଘର ସହିତ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ କଥୋପକଥନ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମଣ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଉପସ୍ଥାପନା। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ପାତ୍ର, ସଂସ୍କୃତିର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହିଁ ଲେଖିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକୁ କେହି ଲେଖକ ଗଳ୍ପ ବା ଉପନ୍ୟାସ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଣକଥା ଶୈଳୀର ରଚନା। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଫିଚର ଭାବେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପକାଇଛି। ଲେଖକର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ରହସ୍ୟ, ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ଆବେଗ ନଥିଲେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟମୂଳକ ରଚନା, ଯାହାକୁ ପାଠ କଲେ ପାଠକ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏହି ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ସ୍ୱରୂପ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସାହିତ୍ୟର କେତେକ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 1. ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। 2. ଏହା ଏକ ଅଣକଥାଭିତ୍ତିକ ରଚନା। 3. ଫିଚର ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। 4. ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କବିତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାଷା। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଲେଖକ କାବ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କୌଣସି ପାଠକ ଯଦି କେବେ ସେଠାକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଲେଖକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିପାରିବେ। ଭ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗାଇଡ ବୁକ୍। ପ୍ରକାରଭେଦ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜିକାଲି ଭ୍ରମଣର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ। 1. ଗବେଷଣା ଅଧ୍ୟୟନମୂଳକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। 2. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। 3. ସାମାଜିକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। 4. ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। 5. ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। 6. ଆଞ୍ଚଳିକ ଭ୍ରମଣ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। 7. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ରମଣ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ।
ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଛାତ୍ର ବା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହୁଏନ୍ସା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଓ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଛୁଟିରେ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାମାଜିକ ଭ୍ରମଣ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସଦିଚ୍ଛାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିଜ ପ୍ରଦେଶର ବନ୍ଧୁ ଘର ଏପରି ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲେ ସାମାଜିକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିଜ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସରକାରୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ଅବସର ଆସିଥାଏ। ଯୋଜନାହୀନ ଭାବରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ରମଣ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯଥାର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼, ନଦୀ ଓ ଉପବନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭ୍ରମଣର ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକାଧିକ କାବ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ। କଲିକତା ବର୍ଣ୍ଣନା 1875 ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ। ମହାମେଳା ଦର୍ଶନ 1884 ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ। ଲାଟ ଦର୍ଶନ 1885 ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ।
समाप्त। आजिर आलोचना एतिकिरे समाप्त करुच्ची। परवर्ती वीडियो में यूनिट 2 आलोचना करी। नमस्कार।